Okay, so good morning, all of you. Today we'll discuss new chapters. Animal tissues over. So in the animal tissues, only the types of tissues, no anatomy and morphology of cockroach. Cockroach is deleted portions, but it is there for the NEAT. So NEAT separately we'll discuss. So we'll move on to the next chapter. So next chapter from other different unit, maybe physiology or the cell. We have next unit, unit 4. Unit 4, cell. Shall we start from this chapter? Unit 4, cell, micromolecules. And we have one more topic, cell divisions. Cell divisions and biomolecules. So these are the 3 chapters. These are not dedicated under this unit 4. So unit 4 will be doing this 1 or 2 chapters. Then go to unit 4, not unit 3 chapters. Unit 4 we have plant physiology. Plant physiology we have only respiration and photosynthesis. Remainings are removed: transport, mineral nutrients, and hormones. So plant growth. So those are deleted portions. Only the photosynthesis and respiration under the plant physiology. Physiology means functional aspect. Like our human physiology, we already discussed circulatory system, respiratory system. Digestion already completed, but it is under the deleted portions. Those are not included for this year. In plant physiology, we will be discussing photosynthesis and respiration in plants. These are the very important topics. Very important for the NEAT also. Most of the questions come from there. Photosynthesis, respiration. Very important chapter. So today we will discuss under the unit 3. Unit 1 is something related to classification. Unit 2 is anatomy, morphology studies. So there plant study, plant morphology, only the flower we discussed, 1 chapter. And the animal tissues we discussed. So remaining portion of these chapters are deleted already, informed. Then next is unit 3. Unit 3 as it is, we have 3 chapters: cell, biomolecules, and cell cycles. The first one is a cell. So shall we start here? I need a revision. I think so they will inform us when to start the revision classes. We can do so. Till then we can complete at least some part of the chapter. So this is a very big chapter. It goes to all the cell organelles, typical cell organelles, prokaryotic, eukaryotic cells, and then all the cell organelles in details we will be studying. So last class we discussed on the tissues, muscle tissues and nervous tissues. Any doubt in that last class? No, sir. Okay. Which one is involuntary in function? Which muscle is involuntary in function, but striped in appearance? Involuntary, but striped in. Structurally, it's having stripes. Functionally, it is involuntary. Involuntary means Cardiac muscle. do not appear. Cardiac muscles, very good. Cardiac muscles. It has both the positive aspect. It is a combination of both smooth muscles and striped muscles. Smooth muscles and striped muscles. Function of muscle, they are smooth muscles, functionally involuntary. No, they are involuntary. Can you give example of smooth muscle? Harshini, muscle. So alimentary canal. Example for smooth muscle, alimentary canal. Very good. Then any other one more example, alimentary canal. One. Smooth muscles found in alimentary canal. So okay, our alimentary canal and blood vessels.
So alimentary canal and blood vessels. Blood vessels, I think we discussed already. Artery, vein cross section. You see the one of the layer, middle layer, no? Tunica media or middle layer is having thick muscular in artery. In veins, muscle layer is very thin. That's a major difference between artery and vein. Artery's muscle is thick because blood flow with a force jerk. That is why the artery wall is very thick. The muscle middle layer is a muscular layer. So that muscle is actually smooth muscles. They are not attached to bones, skeletons. So we discussed it. Okay, next is the nerve cells. We discussed neuron. Nerve cell is made up of. What is the supporting cells, packing cells between neurons? So you take a brain. Neuroglia. The brain, neuroglia, very good. No, supporting cells. Neuron, our nervous system is made up of nervous tissues. The cell are known as a nerve cell or neuron, and they also have the cells surrounding, packing, supporting cells. Through that only, everything is communications, nutrients, oxygens, waste materials are removed. So they are helping cells, assistant like cells. No, so they also do the repairing also. Any small damage, immediately they do repairing. So that cells are called as neuroglial cells that occupy 50% of the volume of the nervous tissues. So these cells are very important. Since the nerve cells do not divide, the cells they do not divide. That is why nervous damage, any damage is there, it's gone. Once this nervous is damaged, nervous tissue is damaged, it is permanent damage. But a slight repairing can be done with the help of neuroglial cells. They will do the nursing cells and the repairing cells, or like the personal attendant nurse. It will do all the care of the nerve cells. Nerve cells do not multiply. So that's the thing. So because skin cells is slightly removed and then skin cells multiply and split. They have the regeneration capacity. Liver cells regenerate very quickly, skin cells, but others they do not. Some muscle cells are multiply, cells do not multiply. So that is the things you have to know. So this is about the previous topic. So last class we discussed nervous tissues and muscular tissues. Today we'll be discussing the chapter cell. Of course, cell is a very simple chapter. We have been studying from the class from class 6 onwards. And 6 onwards, we studied only the basic cells structure, cell diagram, animal cell, plant cell, and what are the differences between animals and plants, and the main cell organs and the functions. So this now we will be discussing each organelle separately. Mitochondria may come in 5 more questions. Or endoplasmic reticulums. What are the different types of endoplasmic reticulums? Or Golgi complex. What are how it is formed? What are the functions? What are the types of Golgi complex? In detail, we'll be discussing in the chapter. So, okay. In this chapter, cell, animal cell, plant cell, cell organelle. Also, we'll be discussing prokaryotic cells and eukaryotic cells. Typical prokaryotic. Prokaryotic cells means primitive. Pro means primitive cells. Karyotic means karyon means nucleus. Karyokinesis, nucleus division. Karyoplasm, the fluid in the nucleus or nucleoplasm. So karyon, that means it is related to nucleus. Prokaryote means animal with primitive nucleus. We will be studying primitive nucleus. The well-developed nucleus. Nuclear membrane is absent. Some other parts are also absent. So we'll be discussing. So prokaryotic cells and eukaryotic cells. Eukaryotic means advanced. Eucoelomate. No, so it's a true coelomate. That means advanced true cell. That means having true nucleus. Nucleus means to be distinct. It has a own membrane covering. We can easily point out this is the nucleus because it has a own limiting membrane. Nuclear membrane is there. So animal with the nuclear membrane, cell with the nuclear membrane is known as a eukaryotic cell. You see then the cell, the picture, the many cells are given. Each cell having the light blue color, the nucleus. The nucleus is a distinct nucleus. These cells are known as a eukaryotic cells. So what are the eukaryotic cells and the parts? And the old cells, primitive cells are prokaryotic cells. The discovery of the cell, some scientists related to cell theory. And basic information like different types of cells and based on the size, shape, and other things. So all study under the introductions.
So this chapter is full of cells, study of cells. Study of cell, you know, anybody, what is study of cell? The science deals with the study of cell. Anybody? The branch of biology deals with study of cell. What is the name of the branch for study of cell? Anyone? You do study from the lower class. Study of cell. Nobody knows? Are you listening? Hariharan? Cytology. Cellular biology, sir. Yes, sir. Cell biology. In a cell biology. Cell biology. Okay, cell biology. More specific, more specific term is there. Cell biology is okay, but Cytology. cell biology also called as cytology. Very good, no? Cytology. Cyton means cell. Like many places is in the site, karyocyte, lymphocyte, monocyte. Like cyte means it is a cell. Leukocyte. Leuko means white. No, leukocyte, white cells. Erythrocyte. So erythro, that means related to heme or red color. So erythrocyte cell. Cyte means it's a Greek cell. Cytology. So branch of science deals with the study of cell. It's good. And here we'll be discussing in the introduction all animals and plants of cells. Cell, structural and functional unit of living organism. This is the point of cell theory. So what is cell? Structural and functional unit of organism. The structural unit with your body of cell, tissue, muscle cells, bone cells. So ultimately, our body is made of cells. Like if you take a building, ultimately it's made of the major component, bricks. Bricks, then supporting something, joining some other cell product, like their product also there. But the main components is a cell. Our body is structurally, framed. Structurally is made up of cells. Many cells forms the organism. And functional unit. Suppose my kidney functioning, that means kidney cells are functioning. Kidney has nephrons. Brain is functioning means brain cells all functioning. You say neurons. So like that, all the cells function together. That is a total function of the organism. So function of each system ultimately made up of the cells. Every cell has to be function. Then only the organism can be alive. So the cell is ultimately gives a structure to any organism. Structurally, all organisms made up of cells, and also it is a functional unit. That's why I give example. Brain is working means all the brain cells supposed to work together. Brain cells nothing but the nerve cells or neurons. Kidney, nephron. So like muscle cells, myofibrils, bone cells, osteocytes. So like that, these are the cells that ultimately form a structural and functional unit. This is the definition, as well as you can write as a first point of cell theory also. First, the scientist discovered cell is Robert Hooke. Robert Hooke observed the cell. He observed, like, he gave the name also cell. It is, you look at the picture, the middle picture. Robert Hooke is this side, left side, and you can see that now here, and the middle picture you can find a thin slice. He took a thin slice from the cork. The cork, soft wood of animal, soft stem of a plant. The cork one is taken thin slice, like when you pencil sieve now, thin slice, extremely very thin slice. New blade வச்சு நீ கட் பண்ணணும், ரொம்ப தின்னா கட் பண்ணி அது பார்த்தீங்கன்னா இதை போல இருக்கும் இந்த செல்ஸ். நம்ம பென்சில் செய்யும் போது நிறைய இருக்கும், மேபி 1000 செல் திக்னஸ், செல் வால் அப்படி வரும். ஸோ இதை சிங்கிள் செல்லாக நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா அது போல வெரி தின் ஸ்லைஸாக வரும். இந்த தின் ஸ்லைஸில் he observed small rooms. ஸ்மால் ரூம் இங்கே பாருங்கன்னா எல்லாம் ஒட்டையா இருக்குல்ல, அவ்வளோதான் தெரிஞ்சிச்சு இதில். ஸோ he gave the name cell. செல்லுன்னா இந்த ஓல்டன் டேஸ்ல இந்த பிரிசன் இருக்குல்ல, பிரிசன்ல செல் நிறைய இருப்பாங்க, அந்த ரூமுக்குலாம் செல். இன்னமும் செல்லுங்கிறது ரூம் தான், செல்லுங்கிறது ரூம். ஸோ
அதுக்குரியதால இது வந்து செல் அப்படின்னு சொன்னாரு. சின்ன 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 ரூம் அப்படி இருக்குது ரூம். பட் he could not observe anything, only the space and surrounded by 4 walls. அதான் வந்து ரூம் சொல்றோம். ஸோ இது போல குட்டி குட்டி ரூம் இருக்கு. இதுதான் வந்து செல் அப்படின்னு நேம் கொடுத்தாரு. பட் he could not observe anything in cytoplasm, nucleus and other parts. Why? What could be the reason? Robert Hooke observed only No advanced microscope. That one. Okay, so suppose no, even if microscope, an advanced microscope also supplied to Robert Hooke that time, still he could not find. He can't find the nucleus, cytoplasm. Suppose the Robert Hooke was using that microscope, advanced microscope, and the room வந்து பெருசா தெரிஞ்சிருக்கும். That's all. The cell very large size. That condition, what of metal he observed, then he could to find only the space surrounded by cell wall. Wall இருக்கு, இடையில room space மட்டும் தான் பார்த்திருப்பாரு. He could definitely, he can't observe anything, no nucleus, no cytoplasm, nothing. ஏன்னா சைஸ் பெருசா தெரிஞ்சிருக்கலாம். But that is one reason. What he said is correct. That time microscope, no, they did not discovered. Later on only Leeuwenhoek, no, he discovered the microscope. Anton von Leeuwenhoek. So he discovered the first microscope. Then he observed the living cells. ஏன்னா அது காரணம் என்னன்னா, இங்க பாருங்க, லிவிங் செல், லைவ் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணாரு. இவர் அப்சர்வ் பண்ணது வந்து டெட் செல்ஸ், தட் ஆல்சோ பிளான்ட் செல். இப்போ பிளான்ட் செல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து இது வந்து கார்க் தெரியுமா, கேள்விப்பட்டீங்களா? Any examples? You have seen the cork anywhere? இது வந்து soft the plant material, cork. Cork-னா என்ன, எங்கேயாச்சும் யூஸ் பண்றோமா? Anybody? Cork எங்க யூஸ் பண்றோம்? தெரியல. இந்த பாட்டில் லிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், பாட்டில் மூடி மாதிரி உள்ள வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஒயின் பாட்டில்ஸ் இதுவெல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ண. சிலது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நம்ம காஸ்ட்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டத்துல தான் வந்து உள்ள வந்து இந்த கார்க் வச்சு முடிப்பாங்க பாட்டில். முன்னாடிலாம் மோஸ்ட்லி வந்து காமனா வந்திருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது, பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து இதுல போட்டுறாங்க. ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு 50 years பேக் போனீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த இதுதான் மேஜர் லிட். இந்த கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் மூடுறதுக்கு இதுதான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாத்துக்குமே. ஈவன் இந்த சர்பத் பாட்டில் வந்தா கூட நீங்க இதை போல தான் பார்க்கலாம், கார்க் போட்டு மூடி இருப்பாங்க. இதுதான். ஸோ இந்த கார்க்கு சாஃப்ட் வுட் அதை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணாரு. இந்த இது வந்து டெட் மெட்டீரியல். ஹி ஸ்லைஸ்டு அப்சர்வ் டெட் செல், பிளான்ட் செல். டெட் பிளான்ட் செல்னா டெஃபினட்டா என்ன ஆகும்னா, இந்த சைட்டோபிளாசம், நியூக்ளியஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரை ஆயிடும், கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆயிடும். ஒன்லி த செல் வால் இஸ் நேச்சுரலி டெட் மெட்டீரியல், not living substance. Cellulose இதெல்லாம் இருக்குல்ல, செல் வால் இஸ் a dead material, non living material, dead material. அந்த ஃப்ரேம் மட்டும் இன்டாக்டா இருக்கும். மற்றதெல்லாம் எல்லாமே வந்து எக்ஸாஸ்டேட், மேபி இந்த எவாபரேட் ஆயிருக்கும், சைட்டோபிளாசம் ட்ரை ஆயிருக்கும், நத்திங் லெஃப்ட், ஒன்லி த ரூம் வாஸ் தேர். த ரீசன் இஸ் ஹி அப்சர்வ் த டெட் செல், டெட் பிளான்ட் செல்ஸ். காக் செல்ஸ்ங்கிறது வந்து டெட் பிளான்ட் செல், லைவ் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணல. டெட் ட்ரைடுன்னா அந்த பிளான்ட் செல்ஸ் பண்ணாரு. ரூம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் are there. He room the cell, the plant of cells. Like the red color frequently. So so that's the reason he observed only the cell. He could not observe the structure. So later on, von Leeuwenhoek, he observed animal cell. That time microscopy also developed. He also developed the microscope and observed the cells, living cells. He observed the invention of a compound microscope, electron microscope, revealed that the structural details of the cell. First வந்து இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறீங்களா, இது ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்கும். இதுல இதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்னா 2 லென்ஸ் இருக்கும். இங்க கீழே ஒரு லென்ஸ், ஸ்டேஜ் கிட்ட ஒரு லென்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு அப்ஜெக்டிவ் இந்த லென்ஸ் இங்க பாருங்க, ஸ்லைடு ஒட்டி இருக்கும். ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறோம்ல, ஆப்ஜெக்ட் ஒட்டி ஒரு மைக்ரோஸ்கோப், ஒரு லென்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு வந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ். மேல நம்ம பாக்குறதுக்கு ஒரு லென்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஐ லென்ஸ், அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ். ஒரு லென்ஸ் 2 லென்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த
மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் பார்க்கணும். இதுல வந்து 10x 15x 20x எழுதிருக்கும். 10x 10 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம். 10 20 40 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். இதுலயே 100 போட்டிருக்கோம். 100 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம். நம்ம எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அந்த ஃபோக்கஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இங்கேயும் வந்து எக்ஸ்ல போட்டிருக்கோம். 15x 10x 45x அப்படி போட்டிருக்கோம். இதுல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட்டு மல்டிப்ளை. சப்போஸ் இங்க நம்ம எடுக்கிறது வந்து இங்க வந்து 10 எடுக்கிறோம். இங்க 10 டைம்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் போட்டிருக்கோம். இங்க வந்து 45 டைம்ஸ் போட்டிருக்கு. அப்ப எவ்வளவு நேரம் மல்டிபிளிகேஷன் ஆகும்? 10 into 45 450 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை. இங்க 100 இருக்கு, இங்க 100 இருக்கு, இங்க வந்து இங்க 45 போட்டிருக்கு, இங்க 15 போட்டிருக்கு, இங்க 50, இங்க 100 அப்படின்னா 50 into 100 5000 டைம்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்றோம். இதுக்கு காமன் ஒரே ஒரு லென்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப், 2 லென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் போல. இதை தவிர அட்வான்ஸ்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து இதுதான் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். இது வந்து ஃபுல்லா இன்சைட் வந்து வேக்யூம்ல தான் இந்த எலக்ட்ரான் கன் ஒன்று அது ரிலீஸ் பண்ண எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணி இந்த வந்து ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம். ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி விசுவலைஸ். இது போல நம்ம பார்க்க முடியாது. நேரடியாக வந்து இட் கேன் சீன் இந்த ஸ்கிரீன். ஸ்கிரீன்ல டைரக்டா இங்கே பார்க்கலாம். இதுல வந்து லைவ் செல்லாம் வைக்க முடியாது. ஏன்னா இட் ஒர்க்ஸ் இன் வேக்யூம். ஸ்பெசிமென்ஸ் வில் பி கெப்ட் இன் தி வேக்யூம். அப்போ வந்து நிறைய ஸ்கிரீன் எடுக்கலாம், போட்டோகிராஃபி பண்ணலாம். எல்லாம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் டைம் வந்து டூ மச் லேக்ஸ் டைம் மேக்னிஃபை பண்ணலாம். இதுதான் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். இதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பிக்சர்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். மோஸ்ட் ஆஃப் த பிக்சர்ஸ் வாட் யூ ஆர் ஸ்டடிங்னா என்லார்ஜ் டயக்ராம். குளோரோபிளாஸ்ட்னா படிக்கிறீங்க, அது வந்து செல்லே தெரியாது. குளோரோபிளாஸ்டுக்கு வந்து பெரிய டயக்ராம் போடுவீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா நீட் டு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். Next is Malthus Sheridan and Schwann. So Theodore Schwann, ரெண்டு பேரும் தான் செல் தியரி கொடுத்தாங்க. These are the famous scientists known for cell theory. First Sheridan is a more on plant biologist. இது வந்து plant botanist, plant பத்தி படிக்கிறது. வந்து Sheridan and Schwann வந்து more on zoologist, அனிமலை பத்தி படிக்கிறது. இந்த ரெண்டு பேருமே கம்பைன் பண்ணி செல் அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க. The plants are composed of cell. Plants பத்தி செல்ல ரொம்ப டீடைலா அப்சர்வ் பண்ணது வந்து ஃபர்ஸ்ட் Sheridan's live cells எல்லாமே எடுத்து நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுது. Then he announced that plants are composed of cell அப்படின்னு கிளியரா கொடுத்தாரு. கிளியர் கட் அப் தான், இந்த போல்டா டைரக்டா. இதுதான் செல் தியரி அப்படிங்கிறது. ஸோ தியோடர் ஷ்வான்ங்கிறது வந்து மோர் ஆன் அனிமல் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணாரு. ஸோ he reported that cell had thin outer layer, plasma membrane. இந்த plasma membrane as outer layerனா எங்க இருக்குன்னா ஒன்லி அனிமல் செல்ஸ்ல இருக்கும். பிளான்ட் செல்ஸ்ல plasma membrane outer layerா வராது. outer layer வந்து செல் வால். So the plasma membrane observed பண்ணது. More on animal cells are observed by the animal wing. அந்த cells எல்லாம் Schwann பண்ணாரு. Plant cells எல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணாரு Sheridan and Schwann combinedly they proposed theory for that is known as a cell theory. Then later on Schwann also observed that plant cell also have a cell wall. So more on cell wall இருக்கு அப்படின்னு இது பார்த்தாரு. So the cell theory goes to Sheridan and Schwann. So animals and plants are composed of the cell and cell product அப்படிங்கிறது தான் மேஜர் பாயிண்ட் ஆஃப் த செல் தியரி. அனிமல் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல். அது நீங்க பிரிச்சு கூட எழுதலாம். அனிமல் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த செல். செல் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம். ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் பாயிண்ட் ஆஃப் த செல் தியரி. ஆர் செப்பரேட்லி ஆல்சோ யூ கேன் ரைட் செல் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட், செல் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம். தென் ஒன் மோர் சயின்டிஸ்ட் added up contributed to cell theory. அது வந்து இந்த ருடால்ஃப் விர்ச்சோ அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட். ருடால்ஃப் விர்ச்சோ இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாரு, அந்த செல் கம் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாரு. ஒரு செல் வேணும்னா சடனா வந்து மேஜிக்ல வராது, தானா வராது. இப்போ ஒரு அமீபா வேணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் அமீபால இருந்தா 2 அமீபா பிரிய முடியும் பை பைனரி ஃபிஷன். அதே போல வந்து ஈஸ்ட் வேணும்னா நம்மளுக்கு ஓல்டு ஈஸ்ட் இருக்கணும். சும்மா மேஜிக்கா இல்ல வந்து ஒரு சாண்டல் வந்து சடனா வந்து ஈஸ்ட் வந்து கொண்டு வர முடியாது. ஒரு பாக்டீரியா வேணாலும் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கணும். ஒரு பாக்டீரியா ஒரு ஹியூமன் வரணும்னா என்ன வரணும், ஹியூமன் பீயிங் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஹியூமன் பீயிங் தான் நியூ ஹியூமன் பீயிங் கிடைக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ காமன் ஃபேக்டர். நம்ம இப்போ ஈஸி அந்த காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன செல் வந்து தானா வராது. ஸோ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் இருக்கணும். செல் கம் ஃப்ரம் த ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் பை டிவிஷன்ஸ். இப்படிதான் இதை சொன்னவர் வந்து ருடால்ஃப் விர்ச்சோ. இது ஒரு தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் செல் தியரியில ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. செல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் structural unit of organism. Second point functional unit of organism. Third point cell come from pre-existing cells. இது 3 பாயிண்டா கேட்டா நீங்க பிரிச்சு எழுதலாம். இல்லாட்டா நீங்க ஷார்ட்டா ஆர்கானிசம் composed of cell products சொல்றது. பெஸ்ட் வே வந்து நீங்க வந்து இப்படி எழுதிங்க. செல் தியரி
நினைக்கிறேன் 3 பாயிண்ட்ஸ் பிரிச்சிருந்துக்கலாம். Cell is made up of composed of structural unit of the organism. Cell also the functional unit of the organism. And all cell arise from pre-existing cells. So இதுதான் வந்து செல் தியரி பாயிண்ட்ஸ். இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்தவர் வந்து இது வந்து கேட்கலாம். Cell arise from the pre-existing cell. It is given by Rudolf Virchow. இவர் சொன்ன கான்செப்ட் வந்து அந்த ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருந்து கிரேக் லாங்குவேஜ்ல வந்து ஆம்னி செல்லுலார் ஈ செல்லுலார். ஸோ இதுல வந்து இந்த கிரேக் ஜெர்மன்ல வந்து இந்த மீனிங் வரும். ஆம்னி செல்லுலார் ஈ செல்லுலார். அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணனா செல் கம் ஃப்ரம் த pre-existing cells. So that concept that by Rudolf Virchow. Other basic points of cell theory is given by Sheridan and Schwann. So Sheridan's full cell theory in the modified cell theory in the last point include பண்ணிக்கணும். Cell or arise from the pre-existing cells. Next, coming to the overview of cell, all the cell contains cytoplasm and ribosome without any exception. இப்போ நியூக்ளியஸ் சில செல்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கலாம், சில செல்ல நியூக்ளியஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். இப்போ ப்ரோகேரியட்ஸ் பார்த்தோம்னா வெல் டெஃபினைட் நியூக்ளியஸே இருக்காது. நம்ம ஆர்பிசியை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்காது. ஹியூமன் ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ் இல்லை, பட் early ஸ்டேஜில் இருக்கும். மெச்சூர் ஆர்பிசியில் இருக்காது. அது கூட இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இதில் வந்து இருக்கும். இப்போ ஃப்ராக் ஆர்பிசியில் வந்து நியூக்ளியேட்டடாக இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து மெச்சூர் ஆர்பிசி வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது. மெச்சூர் ஆர்பிசின்னு எழுதுறது ரொம்ப கரெக்ட். அதே போல் வந்து சீவ் டியூப் செல்ஸ் பிளான்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சீவ் டியூப் செல்ஸ் நியூக்ளியஸ் இல்லாத செல்ஸ். ஏதோ எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. சில இதில் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு, சில இதில் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்காது, சில இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற கோல்கி பாடிஸ் இருக்காது, இருக்காது. போன் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் மாடிஃபையா இருக்கும். இப்போ செல்ஸ் வச்சு செக்ரீட் கிளாண்ட் செல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா மோர் கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். cells which helps in nervous transmission, energy productions, more energy கொடுக்கிறது மைட்டோகாண்ட்ரியா நிறைய இருக்கும். So cells are modified. Some parts are more, some parts are less. இப்போ லீட் செல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ்ல மோர் குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கும். அப்போ ரூட் செல் எடுத்தீங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்காது. ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ பிளான்ட் செல். தே ஆர் ஃபங்க்ஷனலி மாடிஃபைடு. இல்லைன்னா நம்மளுக்கு போன் கிடைக்காது, மசில்ஸ் கிடைக்காது, எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாமே ஸ்கின் செல்ஸாக இருக்கும். எல்லாமே செல்ஸ் தான், பட் ஃபங்க்ஷனலி த செல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு according to the function. So all cell contain அப்படி சொல்ல போனா வந்து கிளியரா சொல்ல போனா cytoplasms, ribosomes இதெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜர் பாயிண்ட். எல்லா செல்லுக்கும் கம்ப்ளீட்டா வித்வுட் எனி எக்ஸெப்ஷன் இஸ் தேர். சைட்டோபிளாசம்ஸ்ங்கிறது fluid matrix. அந்த மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கு, இங்க நியூக்ளியஸ்க்கு செல் மெம்பரேன் அனிமல் செல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இடையில உள்ள ஃபுல்லி சப்ஸ்டன்ஸ் லிக்விட் செமி லிக்விட் ஃப்ளூயிட், அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு தான் சைட்டோபிளாசம் பேரு. இது என்ன சொன்னா லிவிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் லிவிங் ஸ்டேட் ஆஃப் த செல். Because all the cell organelles are found in there, and cell reactions, all the reactions occurs. In the cell reactions, so many enzymatic activities. So all in the cytoplasm. For example, like photosynthesis occurs in the chloroplast. There's no chloroplast located in the cytoplasm. After that, the food has to be transported to different parts of the body. So in chloroplast, then it has to go to other cells. We use the cytoplasm as a medium. Cytoplasm is a matrix. So cytoplasm is a fluid, semi-fluid matrix or the ground substance of the cell where all the cellular activities or the chemical reactions occur. Cytoplasm is a living cell. Then ribosomes வந்து another important points. சம்டைம்ஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா கூட இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் வந்து ரைபோசோம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இல்லாமல் இருக்கலாம், சென்ட்ரியோல் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஓகே, பட் வந்து இந்த ரைபோசோம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ரைபோசோம்ஸ் தான் மெயினாக ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. ஃபார் ஆல் த ப்ரோட்டீன் சரி ஃபார் த பாடி ப்ரிப்பேர்ட் பை ரைபோசோம்ஸ். ரைபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபேக்டரி ஆஃப் த செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ நான் மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல். மற்ற எல்லாம் மெம்பரெயின்ஸ் இருக்கும். இந்த கிரானியூல்ஸ் இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து ரைபோசோம்ஸ்லாம் நான் மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல். இது கொஸ்டின் சம்டைம்ஸ் வரும். நான் மெம்பரெயின்னா இதுக்கு வந்து மெம்பரெயின் எக்ஸ்ட்ரா மெம்பரெயின் ஒரு தின் இதுதான் கவரிங் தான் இருக்கும், பட் டபுள் லேயர் மெம்பரெயின் அப்படின்னு இருக்காது. செல் எல்லாமே வந்து டபுள் லேயர் மெம்பரெயினா இருக்கும். நம்ம அதை டீட்டெயிலாக நம்ம செல் மெம்பரெயின் ஒரு டாபிக். இப்போ பார்த்தா டபுள் லேயர் மெம்பரெயின் வரும். இது வந்து நான் மெம்பரெயின் பவுண்டு லேயர். ஒரு பார்ட்டிகிள்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், அதை சுற்றி ஒரு மெம்பரெயின் இருக்காது. அதாவது ribosomes. Ribosomes involves in protein synthesis. Ribosome found in the cytoplasm, scattered in the cytoplasm இருக்கும், ஃப்ரீயா இருக்கும், சில இதுல அட்டாச்டா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அட்டாச்ட் வித் endoplasmic reticulum. இந்த endoplasmic reticulum பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து
இந்த பிக்சர்ஸ் இங்க இதுல எல்லாம் எண்டோபிளாஸ்மிக் நெட்வொர்க் மாதிரி highly network like structure. இதுக்கு வந்து skeleton of the cells வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் அதை சுத்தி அட்டாச் ஆகிக்கிறது சும்மா இது வந்து டாட் சர்ஃபேஸ்ல இப்படி இருந்தா ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பேரு. ஸோ ரஃப் நெட் இஸ் டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ரைபோசோம். Ribosome also found in the lower placenta membrane. In primitive cells, they don't have an extension endoplasmic reticulum. The mitochondria and the chloroplast also having its own ribosomes. So the ribosomes and the cytoplasms is found in all this information. Next is small cell mycoplasma. Mycoplasma is first picture கொடுத்தாங்கல the mycoplasma இருக்கும். It's like bacteria actually. நம்ம வந்து செல் வால் கிடையாது. only the மாதிரி இருக்கும். three layers. செல் மெம்பரேன் இருக்கும், செல் வால் இருக்கும், அப்புறம் capsule னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் another covering வந்து capsule. Because of the cell wall capsule, the bacteria can survive in any extreme condition, extreme weather, harsh weather la survive பண்ண முடியும். But mycoplasma ங்கிறது வந்து the bacteria actually it is plant or animal or virus. It is a bacteria but without the capsule, without cell wall. So இது போல இருக்கிறதுலாம் mycoplasma or இத என்ன சொல்றாங்க இன்னொரு இந்த குரூப் டோட்டலா PBL1 ன்னு சொல்லுவாங்க. Pluro pneumonia like organism. So pneumonia like disease கொடுக்கும். All it causes a respiratory infections. Pluro pneumonia like organism. Or short form la PBLO சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து mycoplasma. It is basically the bacteria without a cell wall. அதுதான் mycoplasma. This is the smallest cell. 0.1 ல இருந்து 0.3 micrometer. எவ்வளவு சைஸ் வந்து 0.1 0.3 மைக்ரோமீட்டர். மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு மில்லிமீட்டர் 1000ல வரும். 1/1000 millimeter or 1/10⁻⁻6 மீட்டர். அதான் மைக்ரோமீட்டர் சொல்றோம். மீட்டர்ல 10⁻⁻6. நம்ம இதை மீக்கலோண்ட மில்லிமீட்டர் மாத்தினா 10⁻⁻3. ஸோ தட் மீன்ஸ் 1/1000. மில்லிமீட்டருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கேல்ல சின்ன ஒரு இதுல சின்னதா ஒரு மினிமம் டிவிஷன்ஸ் இருக்குல்ல உங்க ஸ்கேல்ல, அதான் ஒரு மில்லிமீட்டர். ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் இந்த ஸ்கேல். அதை டிவைட் பண்ணா வந்து 1000 டைம் டிவைட் பண்ணணும். அதுல வந்து 1 டைம் அப்படிங்கிறது வந்து 0.1 மைக்ரான். ஸோ சைஸ் ஆஃப் த மைக்ரோபிளாஸ்மா வந்து 0.1 மைக்ரான் டு 0.3. லார்ஜஸ்ட் செல்லுங்கிறது வந்து எக் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரிச். இதுதான் ஆஸ்ட்ரிச் செல். ஆக்சுவலி செல்லுங்கிறது ஆஸ்ட்ரிச்ல வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா யாராவது? செல்லுங்கிறது வந்து இது ஃபுல்லாவே கிடையாது. செல்ல உள்ள வந்து உடைச்சு பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு இது இருக்கும். ஸோ தி ஹோல் திங்ஸ் டெவலப் இன்டு சீக் ஆர் நாட். இந்த சீக் இதுல இருந்து டெவலப் ஆகுது, எக்ல இருந்து. அது வந்து ஃபுல்லாவே இது செல்லுன்னு சொல்ல முடியாது. இது வந்து மேக்ஸிமம் 99% ஆஃப் த ஆஸ்ட்ரிச் எக் இஸ் லோடட் வித் நியூட்ரியன்ஸ். ரொம்ப பண்ணீங்க இந்த ஃபுல் செல் கிடையாது, இவ்வளவு பெருசா இருக்கு அப்படின்னு கிடையாது. செல்லு வந்து உள்ள வந்து சின்ன நியூக்ளியஸ்ங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு டாட் மாதிரி ஒரு இருக்கும். சாரி. இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹென் எக்லாம் நீங்க வச்சு ஆம்லேட் போடும்போது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ வந்து பொசிஷன் வந்து சின்ன ஒரு ஆயில் டிராப் மாதிரி வரும். ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் எல்லோ கலர் தெரியும் உங்களுக்கு. எல்லோ யோக்ல வந்து ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து என்னன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். இந்த எல்லோ கலர்ல ஒரு அப்போட தான் இருக்கும். எப்போதும் பேசி உடச்சு ஊற்றினா கூட அதுதான் வந்து ஆக்சுவலா செல். எம்ப்ரியோ டெவலப் ஃப்ரம் த வெரி டைனி பார்ட் இன் த செல். வெரி டைனி பார்ட். அதுதான் இந்த நியூக்ளியஸ். ஆக்சுவலா நியூக்ளியஸ் வித் சைட்டோபிளாசம் அங்க இருக்கும். ரிமைனிங் பார்ட் ஆல் 99.99% ஆல் ஆர் ஆக்சுவலி த ஸ்டோர்டு ஃபுட், பேக்டு ஃபுட். பேக்ட் ஃபுட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ மதர் என்ன பண்ணும், அந்த ஹென்னு அதை பேக் பண்ணி நீ 21 daysல டெவலப் ஆகி வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்ருவோம். அப்போ 21 days வந்து சிக்கு டெவலப்ல அதெல்லாம் கொடுத்துரும், ஏற்கனவே வச்சிருவோம். இப்போ நம்ம ஹியூமன் பேபி அப்படி பண்றது கிடையாது, வெளியில போறது கிடையாது, உள்ளேயே இருக்கு. ஸோ கிராஜுவலா ஃபார் 9 months என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெய்லி மதர்லேருந்து எடுத்துக்கும் த்ரூ பிளசண்டா. பட் ஹென் எக்லாம் வந்து அது வந்து அட்டாச் பண்ணல, தனியா வந்து அது பேக் பண்ணி முன்னாடியே வந்து ப்ரீ பிளான்ட் முன்னாடி பேக் பண்ணி 20 days கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டை கொடுத்துரும். இண்டிபெண்டா இது டெவலப் ஆயிடும் ஈஸியாவே. சும்மா அந்த வெளியில வச்சாவே கரெக்டான டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா போதும். எதிர் பேர்டு இன்குபேட் பண்ணணும், இல்ல நம்ம இன்குபேட்டருக்குள்ள வைக்கணும். கரெக்டான டெம்பரேச்சர்ல ஒரு வச்சுட்டோம்னா இன்குபேட்டர் வச்சுனா கூட போதும். இன்குபேட்டருங்கிறது பெரிய மிஷின் கிடையாது, அது மேஜிக் பண்றது கிடையாது. தட் ப்ரொவைட் டெம்பரேச்சர் தான். ரைட் டெம்பரேச்சர்ல வந்து அது எக் ஹேட்ச் ஆகும்.
ஈவன் வந்து இந்த டார்டாய்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டர்ட்டில் எல்லாமே வந்து இந்த ரெப்டைல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும், மண்ணுக்குள்ளே வச்சிடும், டிக் பண்ணி அதில் வந்து இன்டர்பிரட் போயிடும். தானவே வந்து இந்த சன்லைட் அந்த ஹீட்லேயே அது இதாகிடும், கேட்ச் ஆகிடும். அந்த எங்க ஒன்ஸ் டெவலப் ஆகுது பாருங்க, அது எங்கேருந்து வருதுன்னா ஆக்சுவலாக வெரி டைனி ஸ்பாட் இருக்கும். நீங்கள் வந்து சிக் டெவலப் ஆகிறது 21 days ஆகும். நீங்கள் ஒரு 4 days 5 daysல உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த சின்ன டைனி டாட்ஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் வந்துருக்கும். டைனி எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். 4-5 daysல உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா டைனி எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இந்த டாப்ல எல்லோ கலர்ல எல்லோ யோக் இருக்குல்ல, அதுல ஒரு ஸ்பாட், அதுதான் ஆக்சுவலா வந்து நியூக்ளியஸ் அண்ட் சைட்டோபிளாசம். ரிமைனிங் ஆல் ஆக்சுவலி ரிசர்வ்டு ஃபுட். ஸோ இட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் லிவிங் செல் தான் சொல்றோம், பட் வந்து மேஜர் இட் இஸ் அ ஃபுட். நீங்க முட்டையை உடச்சி பார்க்கும்போது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க, வேர் இஸ் சைட்டோபிளாசம், அது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுதான். மீதி எல்லாமே யோக் வந்து எல்லோ யோக்கு, ஒயிட் அது ப்ரோட்டீன் மெட்டீரியல்ஸ் டு supply nutrients for the developing embryo. Okay, so next one, the longest cell is a nerve cell. Longest cell is nerve cells. Nerve cells longest because of they have the long axon. Axon longer irukadha, ரொம்ப பெரிய tail இருக்கு. Longest cell is a nerve cell. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து nerve cells வந்து நம்ம nerves வந்து இங்க வந்து ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்பைனல் கார்டு எண்டு வந்து முடிஞ்சிடுது, இந்த சேக்ரல் எண்டு, இந்த பட்டக்ஸ் ரீஜன் இருக்கு, அங்க வந்து சேக்ரல் ரீஜன் முடிஞ்சிடுது. அதுல இருந்து நர்வ்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி நம்ம தை வழியா வந்து நீஸ் தென் டோஸ் போது பாருங்க, அது அந்த சிங்கிள் நர்வ்ஸ் வந்து 1 to 1.5 மீட்டர் இருக்கும். 1 to 1.5 மீட்டர் லென்த். நம்ம லெக்கோட லென்த் ஃபுல் லெக் லென்த் இருக்குல்ல, அது வரைக்கும் போகும். பட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்ட். அந்த ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் இருக்கு, பேஸ் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து அது வரைக்கும் போகுது. அவ்வளோ லெங்தி ஆக்சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ 1 to 1.5 மீட்டர் வரைக்கும் கூட இருக்கும். ஸோ இது வந்து லாங்கஸ்ட் செல் இஸ் நர்வ் செல்ஸ். சைஸ் ஆஃப் த பாக்டீரியா அப்படின்னு ஜெனரலா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்புறம் 3 to 5 மைக்ரான். இது வந்து 0.3 மைக்ரோபிளாஸ்மாங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் செல்ஸ் 0.3. இது வந்து பாக்டீரியாங்கிறது ஸ்டில் பிகர், 10 times பிகர். ஸோ இதை 3 மைக்ரோமீட்டர். மைக்ரான் மியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம், மியூ ஆர் மைக்ரான். ஸோ மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் ஹியூமன் ஆர்பிசின்னு எடுத்துக்கிட்டா இதையும் நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது, வந்து 7 மைக்ரோமீட்டர். ஸோ இப்போ வந்து மைக்ரோமீட்டர் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கேல்ல சொல்றோம், மில்லிமீட்டர் 1000 டைமா பிரேக் பண்ணணும். 1000 டைமா பிரேக் பண்ணாதான் ஒரு மைக்ரோமீட்டர் கிடைக்கும். பார்க்க முடியுமா? ஒரு மில்லிமீட்டர் வந்து 2 தடவை 4 தடவை நீங்க பிரேக் பண்ணா பார்க்க முடியும். உங்க ஸ்கேல்ல இருக்குல்ல சின்னதா மில்லிமீட்டர், அது 10 times பிரேக் பண்ணி பார்க்க முடியும்னு வச்சுக்கலாம். பட் 1000 times பிரேக் பண்ணி பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு சின்ன சைஸ் நேரமாயிடும். அதுதான் வந்து மைக்ரோமீட்டர். 7 மைக்ரோமீட்டர் வந்து ஆர்பிசி சைஸ். இதுதான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்க. இது எக்ஸாம்பிள் வரும், நீட்டுக்கும் வரும் இந்த சைஸ் இதெல்லாம். Then based on the function, shape, cell may be different in shape. டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு கொடுக்கல, சும்மா ரேண்டமாக கொடுத்துருக்காங்க. செல் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன் ஷேப், டிஃப்ரெண்ட் இன் த சைஸ், பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன். போன் செல்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரியா இருக்கும், நர்வ் செல்ஸ் வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் இருக்கும், டென்ட்ரான்ஸ் டென்ட்ரைட்ஸ் இருக்கும். ஃபங்க்ஷனலி மாடிஃபைடு. நர்வ் செல்ஸ் ஹேஸ் டு பி இன்டர் கனெக்ட். நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல, எல்லாமே வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நியூரானுக்கு ஒரு நியூரான் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ரீகலெக்ட் பண்றோம்னா மெமரிஸ், இதுக்கு வந்து இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் வேணும் நிறைய. ஸோ அதுல வந்து இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சைட்டான்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா நிறைய வந்து டென்ட்ரான்ஸ் டென்ட்ரைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அக்கார்டிங் டு த ஃபங்க்ஷன். calcified அப்படிங்கிறது மேட்ரிக்ஸ் இஸ் லோடட் வித் கால்சியம் சால்ட், ஃபங்க்ஷனலி மாடிஃபைடு அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் சைஸ். டிஸ்க் லைக்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, டிஸ்க் லைக்குங்கிறது எது சொல்லலாம், நம்மளுக்கு வந்து ஆர்பிசி, ஹியூமன் ஆர்பிசி இஸ் பைகான்கேவ் டிஸ்க் லைக் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து பாலிகோனல் நிறைய இந்த செல்ஸ், ஸ்க்லெரன்கைமா செல்ஸ் இங்க பாருங்க, அது வந்து மெனிசைடட் பாலிகோனல்ஸ். இது கொலன்கைமா ஆல்சோ சம் எக்ஸ்டென்ட். அண்ட் பேரன்கைமா இஸ் ஓவல் ஷேப்பா இருக்கும். இந்த ஸ்க்லெரன்கைமா அந்த சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ், இது வந்து ஹார்ட் செல்ஸ், ஸ்டோன் செல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஷெல்ஸ் இருக்குல்ல, ஃப்ரூட்ஸோட நட், நீங்க வால்நட் உடைக்கிறீங்க, இல்லை கோகோனட் செல் உடைக்கிறீங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்க்லெரன்கைமா இருக்கு, ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா செல்ஸ், ரொம்ப ஹார்டஸ்ட் செல்ஸ் இந்த பிளான்ட்னா ஸ்க்லெரன்கைமா செல்ஸ். திஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஸ்டோன் செல்ஸ். மிடில் சம்வாட் மீடியம் சைஸ் வந்து கொலன்கைமா, நம்ம சாஃப்டா இருக்க செல்ஸ்னா பேரன்கைமா செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது போல பிளான் செல்ஸ்ல. ஸோ பாலிகோனல் இன் ஷேப் லைக் ஸ்க்லெரன்கைமா இப்போ செல்ல பாருங்க. அண்ட் காலம்னார் நீங்க ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், காலம்னார் எபித்தீலியம்ங்கிறது காலம்னார், காலம் லைக் ஆர் கியூபாய்டுனா கியூப் லைக் செல்ஸ், கியூபாய்டு எபித்தீலியம் இங்கே கொடுக்கல, கியூப் லைக் செல்ஸ் ஆர் த்ரெட் லைக் செல்ஸ். த்ரெட் லைக் சில ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல, நம்ம மயோஃபைப்ரில்ஸ் மசில் ஃபைபர் மசில் செல்ஸ் பேர் த்ரெட் லைக்கா இருக்கும். ஆர் இர்ரெகுலர்
irregular சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து என்ன சொல்லலாம், WBC சொல்லலாம். WBC cells are irregular, our WBC. Amoeba like. So there are different cells, sperm cell, egg cells. So all these are the cells. Different cell diagram is given. Accordingly, you have to give an example for this. So next is prokaryotic cells. Next is prokaryotic cells. Prokaryotic cells na என்ன சொன்னா, the cell have primitive nucleus. Primitive nucleus na without any nuclear membrane. They have no membrane bound nucleus, no membrane bound organelles. That is why this is known as a prokaryotic cells. They include bacteria, blue green algae. Blue green algae அப்படின்னு சொல்றது நான் வச்சுங்க. The blue green algae பண்ணிக்கிறீங்க. ஏற்கனவே நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் சொல்லியிருக்கேன். Blue green algae வந்து it is not algae. It is actually a bacteria. Name is algae, blue green algae, because it look like algae. It is greenish in color, bluish green in color because of the pigment. This is a photosynthetic old bacteria. So prokaryotic bacteria, photosynthetic. It can prepare food. So example, blue green algae. Blue green algae is another cyanobacteria. Cyanobacteria. This is king monira cyanobacteria, blue green algae. It is used as a biofertilizer. So then mycoplasma. These are prokaryotic cells. Mycoplasma is same like a primitive bacteria without cell wall. PBLO. PBLO also, generally they are mycoplasma all together called as a PBLO. PBLO means the full form of PBLO, pluro pneumonia like organism. Pluro pneumonia like organism. So this is pneumonia lung disease, respiratory disease. Mostly it is first time it is found in the pleural fluid. Pleural fluid is lungs fluid. Lungs is fluid, pleural membrane. In between the pleural membrane or fluid, pleural fluid. And the pleural fluid first is observed small microscopic microbes that causes infections. Pneumonia like symptom, not actual pneumonia. Actual pneumonia is severe pneumonia, but this mild pneumonia only it will causes. That is known as a pneumonia like organism. Like PBLO. So generally the mycoplasma. There is a mycoplasma. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. It can multiply very rapidly. Rapid simple cell structure. Easy double. Bacteria easily divide. Eukaryotic cells time, but it's more complex cells. So they vary in shape and size. Shape and size very often. The bacteria on the different size, different shapes. This is a bacteria. It's a rod-shaped bacteria. It's a bacteria. This is round bacteria. Coccus. Coccus, Bacillus. This is cyanobacteria. Primitive bacteria. Blue-green algae. Pigmented, photosynthetic or autotroph. And mycoplasma. Mycoplasma is same bacteria, but without cell wall. That's the differences. Is smallest living organism, mycoplasma, or otherwise known as a PBLO. Okay, wow. So anything, any doubt so far? Doubt? No, sir. No, sir. Clear. Okay. Okay. Further, this is simple introductions. Basic prokaryotic cells time bacteria are 4 basic types. Coccus, Bacillus, Vibrio, Spirillum. This is lower classes. The coccus is round bacteria. Round bacteria, coccus bacteria. Round bacteria, coccus bacteria. The round like bacteria. Coccus, round bacteria. Spherical bacteria are known as coccus. This is the rod shape. Rod shape. First diagram rod shape. This is Bacillus, rod-like bacteria. Comma shape bacteria. In the third one, comma shape bacteria. In the bacteria, bend comma shape. This is Vibrio, so brio comma. Color in the bacteria. And the spiral-like bacteria, spring twisted. This is the spirillum. This is the basic type, 4 types of bacteria. And subtypes neat. Para Diplococcus. Para the rod-like Diplobacillus. Okay, so this is group bunch. The bunch group stabilo. Chain and the strepto. Long chain in the strepto. Strepto is a prefix add.
இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வந்து லாங் செயின் 1 2 3 4 5 சின்ன இதுல இருக்கு பாருங்க அந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த சின்ன டயக்ராம். ஸோ செயின் லாங் செயின் ஆஃப் பாக்டீரியா இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெப்டோபாக்டீரியா ஸ்ட்ரெப்டோபேசில்லஸ் இல்லாட்டினா காக்கஸா இருந்தா காக்கஸ் இன் செயின் இப்படி இங்க இதுல கொடுத்துருக்காங்க. காக்கஸ் இன் செயின் வந்து ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ், காக்கஸ் இன் பேர் டிப்ளோகாக்கஸ், காக்கஸ் இன் குரூப் இங்க பாருங்க காக்கஸ் இன் குரூப் இட் இஸ் கால்ட் as ஸ்டெபிலோகாக்கஸ். ஸோ இது போல ஸ்டெபிலோபேசில்லஸ் இது பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். குரூப் பேரா இருந்துச்சுன்னா டிப்ளோ அப்படின்னு ப்ரிஃபிக்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணணும். இதே வந்து குரூப்பா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு வந்து ஸ்டெபைலோ அப்படின்னு பண்ணோம். அண்ட் செயின் அந்த ஸ்ட்ரெப்டோ. Okay. Now coming to the prokaryotic cells. இப்போ prokaryotic cells 5 மார்க்ல வரும். நீங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 10 ஸ்லைடு இருக்கும். எல்லாமே சேர்த்து நீங்க எழுதணும். ஓகே. So prokaryotic cells made up of cell envelope, cell covering, மேல கவரிங். அந்த கவரிங் வந்து 3 கவரிங் இருக்கு இல்ல. இங்க வந்து கேப்சூல்ங்கிற ஒரு கவரிங், இந்த ரெட் ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிற கேப்சூல். அப்ப உள்ள பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலர்ல இருக்குல்ல, இது வந்து செல் வால். அப்புறம் கிரீன் கலர்ல இன்னர் மோஸ்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து செல் மெம்பரேன். இது போல வந்து கவரிங் ஆஃப் தி செல், செல் என்வலப் படிக்கிறோம். இது போல 7 மேஜர் பாயிண்ட்ஸ். செல் என்வலப்னு எடுத்துட்டா தட் அகைன் டிவைடட் இன்டு கேப்சூல், செல் வால், செல் மெம்பரேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்ஸ். மீசோசோம், குரோமட்டோஃபோர்ஸ் இது ஒரு செக்ஸ்டர். மீசோசோம் குரோமட்டோஃபோர்ஸ் வந்து இதுல கொடுக்குற மீசோசோம்ஸ் வந்து செல் மெம்பரேன் இருக்குல்ல, பிளாஸ்மா மெம்பரேன். இங்க பாருங்க பிளாஸ்மா கிரீன் கலர் மெம்பரேன். இந்த மெம்பரேன் வந்து ஒரு ஃபோல்டிங்கா இருக்கும். டீப்பா அப்சர்வ் பண்ணும்போது இந்த மெம்பரேன் வந்து இன்ஃபோல்டிங், உள்ள வந்து ஃபோல்டிங் ஆயிருக்கும். உள்ள வந்து ஃபோல்ட் ஆகி வந்திருக்கும். இந்த ஃபோல்டிங்ஸ் தான் மீசோசோம் பேரு. இந்த ஃபோல்டிங்ஸ் வந்து இதுதான் வந்து லேட்டரான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா மாறி இருக்கும். இந்த செல்லாம் நோ மைட்டோகாண்ட்ரியாவே கிடையாது. ஸோ இந்த மீசோசோம் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெஸ்பிரேஷன். இந்த மீசோசோம்னா அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் இந்த செல் மெம்பரேன், பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்குல்ல, அது அப்படியே இன்ஃபோல்டிங் ஆகும். அது டிட்டாச் ஆகி இட் பிகம்ஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ ப்ரீகர்சர் மைட்டோகாண்ட்ரியா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இது வந்து எர்லியர் ஃபார்ம், primitive mitochondria அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மீசோசோம்ஸ் அண்ட் குரோமட்டோஃபோர்ஸ். சம்டைம்ஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் போர்ஸ். இது வந்து குரோமட்டோஃபோர்ஸ்னா பிக்மெண்ட்ஸ், அது வந்து குளோரோபிளாஸ்டா மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து primitive structures. ஸோ we are studying primitive cell, prokaryotic cell. நியூக்ளியாய்டு, தேர்ட் பாயிண்ட் நியூக்ளியாய்டுங்கிறது வந்து நியூக்ளியாய்டு. இப்போ வந்து நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, இந்த நியூக்ளியாய்டு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ப்ரோகேரியோட்டிக் நியூக்ளியஸ், primitive நியூக்ளியஸ். இந்த primitive நியூக்ளியஸ்க்கு என்ன சொல்லலாம், நியூக்ளியாய்டு. நியூக்ளியாய்டுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, there is no nuclear membrane. நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்காது, நியூக்ளியர் பிளாசம் இருக்காது, நியூக்ளியோலஸ்ன்னு இருக்காது. இதெல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா only the DNA is open in cytoplasm. ஓகே, டிஎன்ஏ டைரக்டா வந்து எக்ஸ்போஸ் டு சைட்டோபிளாசம், நேக்கட் டிஎன்ஏ. அதுக்கு என்ன பேருனா நியூக்ளியாய்டு பேரு. ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கவருக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நியூக்ளியஸ்னு பேரு. ஸோ நியூக்ளியாய்ட்ஸ் இஸ் டிபிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த யூகரியோட்ஸ். ஸோ நியூக்ளியாய்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் வேர் அப்படின்னு செல்ல கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க வந்து பாக்டீரியா எடுக்கணும். சில நேம்ஸ் பிளான்ட் செல், அனிமல் செல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பாக்டீரியா அப்படி வைரஸ்ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க பாக்டீரியா சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நியூக்ளியாய்டு வருது. அண்ட் ஃபிளஜெல்லாங்கிறது வந்து ஃபார் லோகோமோஷன். இது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபிளஜெல்லாங்கிறது வந்து இஸ் a longer structure, long structure. இதுல வந்து சின்னதா இருக்கும். சிலியான்னு சொல்றோம்னா சின்னதா மைன்யூட். இந்த லைக் இந்த கிரீன் கலர்ல போட்டிருக்காங்களா ஃபுல்லா, இதுக்கெல்லாம் பிலின்னு போடுறோம். பிலி ஆர் ஃபிம்பிரியே, பிலி ஆர் ஃபிம்பிரியே அப்படின்னு. ஃபிம்பிரியே பிலிங்கிறது வந்து இது மைன்யூட் ஃபிளஜெல்லா லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். தே ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் அட்டாச்மெண்ட். இல்லைன்னா இது வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ். பிலிங்கிறது ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். ரெண்டு பாக்டீரியா ஜாயின் பண்ணும்போது சிலது என்ன பண்ணும், கான்ஜுகேஷன். திஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ்ஸ் இன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். கான்ஜுகேஷன்ல வந்து இந்த பிலி வழியா, இது வந்து ஒரு டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பிலிங்கிறது, இது வழியா நியூக்ளியஸ் இங்கே அங்கே போகும், அங்கேருந்து இங்கே வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. இந்த பிலிங்கிறது வந்து ஸோ யூஸ்ட் ஃபார் அட்டாச்மெண்ட், ஆல்சோ ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் ஒன் பாக்டீரியா டு அனதர் டூரிங் ரீப்ரொடக்ஷன்ல. ஸோ கான்ஜுகேஷன் அதுன்னு பேரு. இந்த பிலிங்கிறது வந்து மேடப் ஆஃப் பிலின். இப்போ பிலின்ங்கிறது ப்ரோட்டீன், PILIN வந்து பிலின்ங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன், நேம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன். தட் இஸ் வை இட் இஸ் நோன் அஸ் பிலி. இப்போ கெரட்டின் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, ஹேர்ல இருக்குது. அதே போல வந்து பிலின், கெரட்டின், கைட்டின் இதெல்லாம் வந்து நேம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன். ஸோ பிலி இஸ் அ ஃபார்ம்ட் ஆஃப் பிலின். ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா நிறைய. அந்த ரைபோசோம்ஸ் இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிற ரைபோசோம்ஸ் அந்த இன்க்ளூஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி, நிறைய ஸ்டார்ச் கிரானியூல்ஸ், ஃபேட் டிராப்லெட்ஸ், நிறைய வாட்டர் ஸ்மால் வேக்யூல்ஸ், இதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு, செல் இன்க்ளூஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். இது தவிர இதுதான் டிபிக்கல் செல்ஸ். இப்போ வந்து 1 by 1 டீட்டெயில் பார்க்க போறோம். நம்ம இந்த 7 பார்ட்ஸ் இங்க பார்த்தோம்ல, செல் என்வலப், மீசோசோம், நியூக்ளியாய்டு, ஃபிளஜெல்லா அண்ட் these are the parts and we'll discuss one by one.
So 1 cell for each. So the cell envelope அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா cell envelope is totally covering of the cell. உள்ள செல் இருக்கு, செல் சைட்டோபிளாஸ்ம் சுத்தி உள்ள கவரிங் வந்து 3 கவரிங் இருக்கும். They are glycocalyx or cell wall, plasmamembrane. Glycocalyx, cell wall and plasma. Glycocalyx is otherwise known as the capsule. Glycocalyxங்கிறது மேல உள்ள இருக்கு. இங்க நல்ல என்லார்ஜ் டயகிராம் போட்டிருக்காங்க, இங்க கிளீனா தெரிஞ்சுப்பாங்க. இதுல வந்து இந்த ரெட் கலர் வந்து கவரிங் வந்து கிளைகோகேலிக்ஸ் ஆர் கேப்சூல் அப்படிங்கிறது. எல்லோ கவரிங் இருக்குல்ல, எல்லோ கவரிங் வந்து செல் வால், தென் கிரீன் ஒனுக்கு செல் மெம்பரேன். ஸோ கவரிங் ஆஃப் த பேக்டீரியான்னு எடுத்துக்கிட்டா 3 கவரிங்ஸ், இன்னர் டு அவுட்டர், கரெக்டாக அந்த ஆர்டர் வைஸ் எழுதணும். இன்னர் இஸ் செல் மெம்பரேன், மிடில் இஸ் செல் வால் அண்ட் அவுட்டர் இஸ் கிளைகோகேலிக்ஸ் ஆர் கேப்சூல். இன்னொரு டீட்டெயில் போகும். இப்போ கிளைகோகேலிக்ஸ் இஸ் outermost layer. It is composed and its composition and thickness vary with the bacteria. இதுக்குலாம் வந்து மெயினா வந்து so the vary ஆகும். It maybe it's slime in nature. Some வந்து இப்போ the bacteria வந்து இப்போ cyanobacteria அப்படின்னா எடுத்தீங்கன்னா ஸ்லைமியா இருக்கும். அதுக்கு தான் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேன்னு சொல்றது. இப்போ தொட்டு பார்த்தா வந்து வெட்டாவே இருக்கும், போதும் ஒரு மீக்கஸ் செக்ரீஷன்ஸ் செக்ரீட் பண்ணும், ஸ்லைமி நேச்சர். ஸோ ஆர் இட் மேபி இந்த லேண்ட் பாக்டீரியா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும், ரஃப்பாக இருக்கிறதுக்கு கேப்சூல் பேர். So it can be a thick and rough, it is known as a capsule. But both are all are glycocalyx. It may be form the mucus coating around the bacteria, or it can be a thick covering, very tough covering that prevent from harsh weather. So இது வந்து capsule. Glycocalyx can be a capsule or a mucus layer, slime layer. Is outermost layer. Bacterial cell wall அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா middle layer cell wall. செல் வால் வந்து எல்லா ப்ரோகேரியட்ஸும் இருக்கும், எக்ஸப்ட் இந்த மைக்கோபிளாஸ்மான்னு படிச்சோம்னா பிபிஎல்ஓ, அதுக்கு இருக்காது, மீதி எல்லா ப்ரோகேரியட்ஸுக்கும் இருக்கும். ஸோ மைக்கோபிளாஸ்மா தனியாக எடுத்து வச்சுட்டாங்க. ஸோ அது வந்து இதுனா இந்த செல் வாலே இல்லை அப்படிங்கிறது. இட் கிவ்ஸ் ஷேப் டு த செல். ஓகே, செல் வால் கிவ்ஸ் ஷேப் டு த செல் அண்ட் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட். ஷேப்பும் சப்போர்ட்டும் கொடுக்கறது வந்து அந்த then prevent the bacterium from bursting and collapsing. இது வந்து very tough layer. இப்போ நம்ம ஃபுட்பால் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், ஃபுட்பாலுக்குள்ள ஒன்று இருக்கும், இந்த பிளாடர்னு சொல்லுவோம், அதுக்குள்ளதான் ஏர் பிடிக்கும். அதுக்கு மேல வந்து திக் இந்த லெதர் கேஸ், வெரி திக்கான கேஸ் இருக்குல்ல, அது இருக்கிறதால தான் என்ன பண்ணும், வந்து சப்போர்ட் கொடுக்குது, பர்ஸ்டிங், அவாய்ட் பர்ஸ்டிங். ரொம்ப வந்து நிறைய ஏரை ஃபில் பண்ணாலும் இது பண்ணாலும் இந்த ஏர் கொஞ்சம் குறைஞ்சாலும் அந்த வந்து அந்த ஷேப்பை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஃபுட்பால்ல எப்படி இந்த லெதர் கேஸ் எப்படி இருக்கோ அதே போல வந்து செல் வால் that helps in giving support that prevent the bacteria from the bursting or collapsing. இப்போ வாட்டர்ல இருக்கு, வாட்டர் லிவிங் பாக்டீரியா இருக்கு, வாட்டர் நிறைய என்டர் ஆகக்கூடாது, பஸ்ட் ஆகக்கூடாது, சொல்லாகக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ். செல் வால்னா ப்ரொவைட் ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், ரிஜிடிட்டி அண்ட் ப்ரிவென்ட் ஸ்வெல்லிங், பர்ஸ்டிங் ஆஃப் பாக்டீரியா. அண்ட் செல் வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பெப்டிடோகிளைக்கன். இங்க பொருள் வந்து பெப்டிடோகிளைக்கன்ங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ். நார்மலி செல் வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் peptidoglycans, one of the substance. Cellulose nu varadu. Cellulose nu the plant cell wall is made up of cellulose. Animal ku cellulose kedaiyadhu, cell wall e kedaiyadhu. So idu da major difference. Cell wall ku plant ku animal ku the main difference. Animal plant la vandu cellulose, idukku vandu peptidoglycans and other substance. Cell envelope. Next one is the third one is green color, is otherwise known as a plasma membrane. This is semi-permeable membrane. It's a living membrane. Okay, so the transport of substance may occur between the cells is a living membrane. They are structurally similar to that of all eukaryotes. Cell membrane, எல்லா செல்லுக்கும் ஒரே மாதிரி தான். பிளான்ட் செல் இருந்தாலும் இதான், யூக்கரியேட் இருந்தாலும் ப்ரோகரியேட் இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. இட்ஸ் இன்னர்மோஸ்ட் லேயர். இதான் 3 லேயர் பத்தி படிச்சோம். இந்த 3 லேயர் வந்து கிளைகோகாலிக்ஸ், செல் வால், செல் மெம்பரேன், அந்த டீடைல்ஸ் படிச்சிருக்கோம். Now the other points about the cell envelope. Cell envelope இன்னும் இல்ல. Cell envelope is the plant bacteria of 2 types and the Christian போட்டுருக்காங்க. இந்த சில பாக்டீரியா ஸ்ட்ரெயின் ரீடைன் பண்ணும். இந்த ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் ஆர்எஸ் கிராம் பாசிட்டிவ். சில பாக்டீரியா வந்து ரிட்டைன் பண்ணாது, அது வந்து கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா. அந்த ப்ளூ கலர் ஸ்ட்ரெயின், இந்த வயலட் கலர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரிட்டைன் பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியான்னு பேரு, which is do not retain. ஓகே, வாஷ் பண்ணா ஆல்கஹால் வாஷ் பண்ணா அது கலர் போயிடும். ஸோ அப்போ கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியான்னு பேரு. which retain the strain is positive bacteria. என்ன ஸ்ட்ரெயின்னா கிராம் ஸ்ட்ரெயின். வாட் இஸ் கிராம்னா நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் ஆக்சுவலி கிறிஸ்டியன் கிராம். இவர் கண்டுபிடிச்ச ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஆக்சுவலி கிறிஸ்டல் வயலட் கலர்.
பர்பிள் கலர்ல பர்பிள்னா ஒரு கலர்ல இருக்கும், வயலட் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த பாக்டீரியாக்கெல்லாம் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா பேரு, அப்சர்வ் பண்ணாத பாக்டீரியாக்கெல்லாம் வந்து கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கேன். ஸோ தி ஸ்ட்ரெயின் இஸ் டெவலப்ட் பை த கிறிஸ்டின் கிராம். group of this is very useful in the clinical diagnosis. சில பாக்டீரியாஸ் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும் லேப்ல. ஸோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது எந்த பேத்தஜன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஸோ கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கணும். கிராம் நெகட்டிவ்லாம் ஒரு மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட். இதெல்லாம் வந்து வெரி கிளினிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ், மெடிசனல் இம்பார்ட்டன்ஸ். மெடிக்கல்ல வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் அப்ளை பண்ணும்போது இது யூஸ் ஆகும். இந்த சிம்பிள் டெஸ்ட்ங்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, then this cell envelope is over now. What is the time? Time is up. Okay, மீசோசோமோட முடிச்சுக்கோ நம்ம. மீசோசோமி நிறைய வருதா? Okay, can you discuss next class? மீசோசோம் இருக்கு, நீங்க பாருங்க. டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ செல் ஆர்கனல் நியூக்ளியோய்ட்ஸ் நம்ம படிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் எல்லாம் படிக்க போறோம். வந்து ரைபோஸ் படிக்க போறோம். அப்புறம் வந்து ரைபோசோம்ஸ் நிறைய இருக்கு. செல் இன்க்ளூஷன்ஸ் நம்ம லாஸ்டா பார்க்க போறோம். ஸோ இவ்வளவு ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கணும். இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு 5 மார்க் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியா, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னா நீங்க இவ்வளவு எழுதி ஆகணும். ஓகே, நம்ம இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அது கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ டுடே வி டிஸ்கஸ் த பேசிக் introductions about the cell, what is cell, definition of the cell, who discovered the cell, what is cell theory, அப்புறம் வந்து cell size shape வச்சு ஏதாவது information, longest, largest cell and smallest cell and the size of the cell like RBC, other cells we discussed. Then prokaryotic eukaryotic cells. Under prokaryotic cells we are discussing on the structure of prokaryotic cells. ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளைகோகேலிக்ஸ் செல் என்வலப்னு பார்த்தோம். என்வலப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிளைகோகேலிக்ஸ், அது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர். மிடில் இஸ் செல் வால், அதோட டீடைல் பார்த்தோம். தென் இன்னர் மோஸ்ட் செல் மெம்பரேன். ஸோ இதுதான் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்ட் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். செகண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. செல் என்வலப் மட்டும் தான் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். அப்புறம் மீசோசோம்ஸ் இருக்கு, குரோமட்டோஃபோர்ஸ் இருக்கு, நியூக்ளியோய்ட்ஸ், ஃபிளஜெல்லா, பெலிஃபிம்பிரியே. இதில் detail 2 to 3 sentences each. So then is a complete big questions, complete answer for the big question for prokaryotic cell. Describe the structure of prokaryotic cell. அப்படின்னா அந்த 7 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு 7 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்ஸ் வரும். டயக்ராம் கண்டிப்பா போகணும். நெக்ஸ்ட் any doubt so far? No, sir. No, sir. Okay, we'll time up now. We'll discuss next class. Be ready. Notes எடுத்துங்க. So you have to take your notes also. So we'll discuss I'll ask question in the next class. Bye. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.